یہ عرب کا وہ شہر ہے جس نے آج پورے عرب کی تقدیر بدل ڈالی. یعنی آج عرب نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اسی شہر کی بدولت ہے, کیونکہ یہی وہ شہر ہے جہاں پر سب سے پہلے تیل دریافت ہوا. یہ شہر شیعہ مذہب کے لیے بھی بہت اہم ہے. مقدس سرزمین پر موجود یہ شہر آج اپنی رنگین لائف, عیاشی اور چمک دمک کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے. جی ہاں میری جان, آج ہم بات کر رہے ہیں دمام شہر کی. وہ شہر جس نے عرب کی تقدیر بدل ڈالی. آج دمام کو عرب کا گولڈن سٹی بھی کہا جاتا ہے. آج ہم آپ کو دمام شہر میں موجود عرب لوگوں کا لائف سٹائل دکھائیں گے. یہاں کی جدید عرب عورتیں اپنی زندگی کیسے گزارتی ہے, آج کے جدید عرب کی چھوٹی سی جھلک آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی. تو دوستوں, آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ اور انفارمیٹیو ہے, اس لیے اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں. ساتھ ہی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوب کور کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اسی دلچسپ معلومات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دمام جو کہ سعودی عرب کا ایک انتہائی خوبصورت, جدید اور تاریخی شہر ہے, اور اسی شہر کی وجہ سے سعودی عرب کی ترقی کا آغاز ہوا. لیکن آج سے اگر چند دہائیاں پہلے دیکھا جائے تو یہ شہر چند ایک خانہ بدوش لوگوں کی بستیوں پر مشتمل تھا. یہ شہر سعودی عرب کے آخری حصے میں واقع ہے. یہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا دارالحکومت بھی ہے. دمام ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. یہ شہر اپنی آبادی کے لحاظ سے جدہ, ریاض اور مکہ مکرمہ کے بعد چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے. اسے گریٹر دمام بھی کہا جاتا ہے. اس شہر کی کل آبادی سال 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق 15,32,000 لوگوں پر مشتمل ہے. اگر اس شہر کی پاپولیشن ڈینسی دیکھی جائے تو یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 1,500 لوگ آباد ہیں. یعنی آبادی زیادہ ہے اور رقبہ بہت کم. لیکن موجودہ وقت میں اگر تمام کے مضافات والے علاقوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ اپنے رقبے سے بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے. یعنی اس کا کل رقبہ 800 مربع کلومیٹر ہے, لیکن اگر مضافات والے علاقے دیکھے جائیں تو 671 مربع کلومیٹر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. دوستو, دمام شہر سعودی عرب کا ایک ثقافتی, سماجی اور سیاسی شہر ہے. یہ شہر سعودی عرب کا انتہائی خوبصورت اور نیٹ اینڈ کلین شہر ہے. بادشاہ ابن سعود کی اجازت سے 1923 کے آس پاس دوسر قبیلے نے اسے آباد کیا تھا. یہ لوگ بحرین کے کسی علاقے سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے. یہ علاقہ دراصل ایک ماہی گیر بستی تھا. آپ کو بتاتا چلوں, یہ سعودی عرب کی سرزمین کا وہ پہلا خطہ تھا جہاں سے ملک میں سب سے پہلے قدرتی تیل کی دریافت ہوئی. اگر اس تیل کی دریافت اور تاریخ پر نظر ڈالیں تو دمام میں پہلے کنویں کی کھدائی کا منصوبہ 1933 کے موسم بہار میں جدہ سے شروع ہوا. تیل کے اس منصوبے پر شاہ عبدالعزیز السعود کی حکومت اور کیلیفورنیا کی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. ماہرین ارضیات کی ایک ٹیم کو دمام روانہ کیا گیا. انہوں نے جون 1934 میں کینوؤں کے لیے اپنے منصوبے کو حتمی تشکیل دی. پہلے کنویں کی ڈرلنگ 1934 میں شروع کی گئی اور 19 فروری 1935 کو ختم کر دی گئی. تھک محنت کے بعد یہ منصوبہ ناکام رہا. نتیجہ 0 نکلا اور 4 جنوری 1936 کو کام کو روک دیا گیا. پھر دمام کے ایک دوسرے علاقے میں کنواں نمبر 2 کی کھدائی شروع کی گئی. اس علاقے میں مقامات پر ٹوٹل 5 کنوؤں کا منصوبہ تھا. ایک کے بعد ایک کی ناکامی سامنے آتی گئی اور قدرتی تیل حاصل نہ ہو سکا. ستمبر 1936 تک مایوس نتائج سامنے آتے گئے. 7 دسمبر 1936 کو دمام میں کنواں نمبر 7 کا کام شروع کیا گیا. شروع میں ڈرلنگ کے نتائج 0 تھے, لیکن 4 مارچ کو کنواں نمبر 7 نے ایک امید کی کرن دکھائی اور اس کنویں سے وافر مقدار میں تیل نکلنا شروع ہو گیا. یہ مملکت کا پہلا قدرتی آئل کا کنواں تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے پاس ہائیڈرو کاربن کی بڑی سپلائی موجود ہے. اس کنویں کا نام خوشحالی کنواں رکھا گیا. یہ کنواں آج دن تک ایک بہت بڑی تعداد میں قدرتی تیل نکال رہا ہے. یوں سعودی عرب کی خوشحالی کے دن شروع ہوئے. تیل کی دریافت اور ایک بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اس شہر کو انتظامی مرکز بنایا گیا. دوستو, شاہ عبدالعزیز سعودی عرب کی سب سے پہلی اور بڑی بندرگاہ ہے جو کہ دمام شہر میں موجود ہے. اس بندرگاہ سے ہر سال کروڑوں ڈالر کا سامان امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. شاہ عبدالعزیز خلیج فارس کی سب سے بڑی اور دنیا کی 8ویں بڑی بندرگاہ کا درجہ بھی رکھتی ہے. اگر ہم دمام شہر کے لوگوں کے مذہب کی بات کریں تو پورے سعودی عرب میں شیعہ مذہب کے سب سے زیادہ لوگ اسی شہر میں آباد ہیں. لیکن سعودی حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو یہاں ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. دمام
दमाम शहर में मौजूद इमाम हुसैन मस्जिद शिया मजहब की सऊदी अरब में वाहिद मस्जिद है। मुहर्रम के महीने में शिया लोग इमाम हुसैन मस्जिद के बाहर बैठकर इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं, लेकिन वो लोग मातम नहीं कर सकते। तो उजार 15 में इस मस्जिद में एक हमला भी किया गया ताकि सुन्नी फसाद को बढ़ाया जा सके, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस कोशिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया। दोस्तों, इस हमले में 26 के करीब लोग शहीद हुए जबकि 370 अफराद जख्मी हुए थे। दमाम सिटी में मौजूद किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जो जमीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस अड्डे का कुल रुकबा 780 मुरब्बा किलोमीटर है और ये तमाम शहर के शुमाल मगरिब की जानिब वाक़ है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं, 1866 में अंग्रेजों ने तिला दमाम पर हमला किया। तब ये खित्ता नज्द के ज़ेरे कंट्रोल। ये हमला नाकाम साबित हुआ और अंग्रेज दाखिल ना हो सके। डाउसर या अल दवासीर कबीला जब यहाँ आया, यहाँ मछलियां पकड़ते और समुंदर से कीमती मोती निकालते थे, फिर उनकी तिजारत करते और अरब में उनको फरोख्त करते। इस तरह तेल की दरियाफ्त से पहले ये लोग अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे। मौजूदा वक्त में दमाम अपनी सनद और तेल इंडस्ट्री की भी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। दमाम सऊदी अरब का एक गर्म तरीन शहर है, जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा रहता है। यहाँ सारा साल हवा में नमी रहती है क्योंकि ये शहर समुंदर के किनारे वाक़ है। रातें कदर दिन की निस्बत ठंडी होती हैं। लोग शाम के वक्त रोड्स पर घूमने फिरने के लिए निकल आते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों पर खूब इंजॉय करते हैं। सर्दियों में मौसम नॉर्मल ठंडा होता है, हल्की मीठी और सर्द हवा चलती है। इन दिनों रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स का बहुत ज्यादा काम होता है। दमाम का साहिल समंदर बहुत खूबसूरत है। समंदर के साथ साथ कार्निश बनाया गया है जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं। साहिल समंदर साफ है, फहाशी बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन मौजूदा वक्त में सऊदी अरब बहुत ज्यादा P2Dat हो गया है। सऊदी अरब पर तफसील के साथ वीडियो। यहाँ की औरतों का कल्चर, रहन सहन, अय्याशी, फहाशी और सऊदी अरब के न्यू प्रोजेक्ट्स पर वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं सऊदी अरब पर ऐसी वीडियो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। प्यारे दोस्तों, दमाम में आपको खूबसूरत म्यूजियम, लाइब्रेरीज और कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत से अमेरिकन, ब्रिटिश, इंग्लिश कॉलेजेस और स्कूल्स मौजूद हैं, क्योंकि तेल इंडस्ट्री में ज्यादातर अंग्रेज लोग ही काम करते हैं। उनकी कम्युनिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ब्रिटिश और इंग्लिश स्कूलों का बहुत ज्यादा मेयार है और बहुत ज्यादा तादाद है। अब हम आपको विजिट करवाए हैं खोपर टावर की, जो दमाम में मौजूद है। खोपर वाटर टावर बहुत मशहूर है। ये इमारत एक मसनूई जजीरे पर वाक़े है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। उसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जहाँ से कार्निश और समंदर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। दमाम के लोग फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए गए हैं। दमाम में आपको पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस की एक असीर तादाद देखने को मिलेगी। हर साल इस शहर में ऊंटों की रेस का फेस्टिवल भी लगता है, जहां पूरे अरब से लोग इस रेस में शमूलियत करते हैं। तो इस रेस में अरब शेख लाखों रियाल का जवा लगाते हैं। ये रेस हर एक मखसूस दिन में की जाती है, जिसमें पूरे अरब से खुसूसन अमीर तरीन शेख लोग अपने कीमती ऊंट लेकर आते हैं और उनकी रेस करवाते हैं और करोड़ों लाखों रियाल के जुए लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम दमाम शहर के बाजारों की बात करें तो ये इंतहाई कदीम और खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ की दुकानें भी काफी पुरानी हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से काम के सिलसिले में जाने वाले ज्यादातर लोग दमाम शहर में ही स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिहाइश थोड़ी सुस्ती है और खाने पीने की अशिया भी कम कीमत में मिलती है। दमाम ही सऊदी अरब का वो शहर है जहाँ पर औरतों के लिए भी ड्राइविंग स्कूल खोले गए हैं, यानी कि दमाम की अरब औरतें कार ड्राइविंग भी कर सकती हैं। अगर ऑल ओवर सऊदी अरब को देखा जाए तो ये आज काफी मॉडर्न हो चुका है। यहाँ पर आपको जगह जगह डांस क्लब, जुए खाने, सिनेमा हॉल और दुनिया का हर एक गलत काम होता हुआ भी दिखाई देगा। यहाँ के अरबी अपनी जिंदगी को हर तरह से एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। पैसा उनके पास पानी की तरह होता है, यानी जो चीज चाहे वो ये लोग खरीद सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दमाम पर बनाई जाने वाली छोटी सी वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।